کراچی میں 2 منزلہ بسیں چلیں گی۔ سندھ کابینہ نے بھی ڈبل ڈیکر بسوں کی منظوری دے دی۔ اگلے مہینے سے پنک ٹیکسیاں بھی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ سندھ حکومت خواتین کو مفت الیکٹرک سکوٹر دے گی۔ اینٹی نارکوٹکس کو آٹومیٹڈ کرنے کا بھی فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی کابینہ کے فیصلوں پر بریفنگ۔ منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور۔ وزیراعظم کو 180 بسیں دینے کا وعدہ بھی یاد دلا دیا۔ ناتھا خان پل کا بڑا حصہ پھر گر گیا۔ 3 سال میں پل چوتھی بار ٹوٹا۔ پل کا متاثرہ حصہ کچھ ماہ قبل ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کی نااہلی سے بڑے حادثے کا خدشہ۔ پل کی مرمت میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ سڑک پر ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہری اذیت کا شکار۔ نشئی سریا کاٹ کر لے گئے۔ ناتھا خان پل کمزور کر دیا۔ سٹی 21 پل بار بار ٹوٹنے کی وجہ سامنے لے آیا۔ ناتھا خان پل نشیوں کا آسان ٹارگٹ بن گیا۔ نشے کے عادی افراد پل کے ستون کمزور کرنے لگے۔ پل کے حصوں کو بار بار گرنے سے بھی انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھلی۔ بڑے حادثے کا خدشہ۔ کراچی میں ٹریفک جام کا بڑا مسئلہ حل ہونے کی امید۔ ملیر ایکسپریس وے اگلے مہینے کھول دیا جائے گا۔ ملیر ایکسپریس وے شاہراہ بھٹو کو قائد آباد سے ملائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شاہراہ بھٹو پر تعمیراتی کاموں کا معائنہ۔ منصوبے پر کام تیزی سے جاری۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا، جو اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ مارچ کے اینڈ تک انشاءاللہ اس پورشن کو بھی کھول دیا جائے۔ تیزی سے کام چل رہا ہے اور میں اس وقت برج کے اوپر کھڑا ہوں۔ اس وقت یہ شو کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا کام ہو چکا اور کتنا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ترقی کا سفر، بہتری کا سفر کراچی شہر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اسی طریقے سے چلتا رہے۔ شہر میں حادثے نہ رکے، مزید 2 ہلاکتیں۔ 2 مہینے میں 140 افراد جاں بحق، 1900 سے زائد زخمی۔ لانٹھی داؤد چورنکی پر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ پولیس نے ٹرالر تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار۔ صفورہ گلستان میں 35 سالہ شہری حادثے کی نظر۔ شارع فیصل پر بس الٹنے سے متعدد افراد زخمی۔ شہریوں نے بس ڈرائیور کو پکڑ لیا، کنڈکٹر فرار ہو گیا۔ ہٹائی گئی تجاوزات دوبارہ قائم کی گئی تو مقدمہ درج ہوگا۔ کمشنر کراچی کا دکان بھی سیل کرنے کا حکم۔ کراچی میں 100 سے زائد مقامات سے تجاوزات ہٹا دی گئی۔ کمشنر حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈپٹی کمشنرز نے جاری کارروائیوں کی رپورٹ پیش کی۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے کی بھی کارروائیاں۔ پنجاب کالونی اور کھڈا مارکیٹ سے تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ پتھارے چھجے ہٹا کر سامان ضبط کر لیا۔ سترہ گریڈ کے 15 افسران کی نئی بھرتیاں۔ افسران میں ذیشان، سجاد علی، منظور احمد، سارنگ، عبدالباری شامل۔ احمد اور محمد مہروز کی بھی بھرتی۔ فرحہ خان، عامر ذوالفقار، طیب مظفر، فرید اللہ اور فرزانہ شامل۔ نوٹیفکیشن جاری۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی قائم۔ ڈی آئی جی CIA سربراہ۔ انویسٹیگیشن کی خاتون آفیسر SSP علینا راج پر بھی کمیٹی میں شامل۔ SSP عرفان بہادر، انیل حیدر، قیس خان، اظہر جاوید بھی کمیٹی کا حصہ۔ خصوصی تحقیقاتی کمیٹی تمام ملزمان کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کرے گی۔ ٹیم کراچی رینج کے کسی بھی افسر کی مدد لے سکتی ہے۔ DIG CIA سے 3 مارچ کو کارکردگی رپورٹ طلب۔ مصطفیٰ قتل کیس ہائی پروفائل ایلیٹ کلاس کے ملوث ہونے کی لمبی لسٹ۔ سنسنی خیز انکشافات اور بڑے نام سامنے آنے پر کھلبلی مچ گئی۔ مبینہ منشیات ڈیلر ساحر حسن سے تفتیش۔ اسپیشلائزڈ یونٹ نے بڑی لسٹ تیار کر لی۔ منشیات فروشی کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے حکمت عملی تیار۔ اداکار ساجد حسن کے مینیجر کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ ساحر آن لائن رقم مینیجر مکرم کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مصطفیٰ قتل کیس کی تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم۔ منشیات اور دیگر جرائم کے خلاف بھی اہم ہدایات جاری۔ مقتول مصطفیٰ کی والدہ کا ارمغان کو بار بار سزائے موت دینے کا مطالبہ۔ کہا امید تھی بیٹا زندہ مل جائے گا، بیٹے کی موت کی خبر سن کر ہوش اڑ گئے۔ یہ لڑائی لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ 6 جنوری سے اپنا زندہ بیٹا ڈھونڈ رہی۔ مجھے یہ
पता नहीं क्यों उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ज़िंदा ही मिलेगा। मुस्तफ़ा की खबर न्यूज़ आती है मुझे, 2 दिन में इसकी एक्सेप्टेंस में, इसके शौक में सारे होशो हवास मेरे गुम हो गए। इसको वही तकलीफ़ें दी जाए जिस तरह से इसने मेरे बच्चों को तकलीफ़ें दी हैं। सजाए मौत होनी चाहिए इस मुल्ज़िम को। बार बार होनी चाहिए। IG सिंध का अवाम से मिलकर जराइम कंट्रोल करने का आज़म, कहा पुलिस अवाम के बगैर नहीं चल सकती। तफ्तीशी निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन से ओवरसीज इन्वेस्टर्स के वफ्द की मुलाकात। पार्किंग, गैर मुल्की मेहमानों के लिए NOC के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। कारोबार महफूज बनाने, सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। रमज़ान में मसनूई महंगाई करने वालों की शामत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, ज़हीरानदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाए। पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़कात फंड से 37 अस्पतालों की माली इमदाद 20 करोड़ रुपए जारी। सरकारी और फलाही अस्पतालों को रकम जारी की गई। रकम मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। जना अस्पताल को 1 करोड़, लियारी जनरल अस्पताल को 27,50,000 जारी। सोबराज मैटरनिटी अस्पताल को 12,50,000 मिले। क्रीक जनरल अस्पताल कुरंगी को 25 लाख, जाम गढ़वा अस्पताल को 10 लाख रुपए जारी। जिला वेस्ट में खुली कचहरी, शहरियों की बुनियादी सहूलियात न मिलने की शिकायत। पानी, बिजली, गैस और दीगर सहूलतें न मिलने पर सार्फिन खार। वफाकी मुहतसिब के एडवाइज़र अनवार हैदर ने अवामी शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद सदीकी, मुतअद्दिद महकमों के अफसरान की शिरकत। चेयरमैन औरंगी और मोमिनाबाद टाउन, SSP वेस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी और मंगू पीर की शिरकत। ये आज एक बड़ा खुशाइंद बात है। एक अवामी खुली कचहरी है, ये होने चाहिए। और जिस तरह आज हमारे वेस्ट में, पूरे कराची समेत पूरे सिंध और पाकिस्तान में होने चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल, उनके दिली पहलू, जो आज लोगों की कंप्लेंट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर हम कोशिश करेंगे। जो हमारे डोमेन में होंगे उसको हम हल करेंगे, और जो जिस इदारे में होंगे तो इन्होंने भी इदारों के जो हेड हैं उन्होंने यकीनदारी कराई है, तो इंशाल्लाह पूरे उस पर अमल करेंगे, कोशिश करेंगे। सिंध को अपना ही घर समझें। वज़ीर आला की नए सऊदी कौंसल जनरल को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह से मोहम्मद NM अल-सबीई की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल को शील्ड, सिंधी टोपी और अजरक के तोहफ़े पेश किए। कौंसल जनरल ने सिंध को खूबसूरत और मेहमान नवाज सूबा करार दे दिया। गार्डन से 2 बच्चे 44 रोज बाद भी लापता। आलियान और अली रजा के अहले खाना का बच्चों की जल्द बाजियाबी के लिए हाथी चौक पर एहतजाज। वालिदैन गम से निढाल, बच्चे बाजियाब कराने का मुतालबा। कहा लोग कोरोना में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन का मसला हल न हो सका। मुलाजमीन को 15 माह से तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। दायरा कार वसी करने का ऐलान। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात दिए जाएं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने शिकवा किया। कराची वालों का इस्तेहसाल हो रहा है। 2017 के बाद से रिटायर्ड मुलाजमीन को रकम नहीं मिली। MQM का मैंडेट छीना गया। लावारिस और यतीम यहाँ मौजूद हैं जिन्हें इनके वाजिबात नहीं दिए गए। वो तनहा नहीं है जो MD कैट के मारे हैं, जो MD कैट के जुल्म का शिकार हैं, वो तनहा नहीं, हम उनके साथ हैं। और ये 25,000 मुलाजमीन ही काफ़ी हैं वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देकर बैठे, चाहे वो रेड लाइन हो। अगर वो रेड लाइन है तो हमारी भी ये डेड लाइन है भाई। शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार के इल्ज़ामात को सियासी शोबताबाजी करार दे दिया। तनकीद से पहले हक़ाइक़ और अदाद शुमार का मुताला करने का मशवरा। 5 साल में 160 अरब के बकाया जात और पेंशन अदा की। KMC, KDA और वाटर कारपोरेशन खुद मुख्तार इदारे हैं। वज़ीर तालीम की सिंध स्टीम फेस्टिवल में शिरकत। सरदार अली शाह का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। तलबा में घुल मिल गए। नुमाइश के इनकाद को खुशाइंद करार दे दिया। बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पुरज़्म साइंस लैब्स बनाने का भी ऐलान।
क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में एंट्री, नईम खानानी की CT21 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा जल्द पाकिस्तान की अपनी डिजिटल करेंसी होगी। स्टेट बैंक का रुपए को डिजिटल करेंसी पर मुंतकिल करने के लिए काम जारी। पाकिस्तान ने डिजिटल नेशनल एक्ट रवां साल मंजूर किया। पाकिस्तान की पूरी मईशत डिजिटलाइज हो गई। पाकिस्तान में फ्रीलांसर क्रिप्टो में सरमायाकारी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों की टेस्टिंग शुरू करवा दी है, जिसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स, जिसमें रियल एस्टेट्स है, उसको टोकनाइज करने का आगाज़ हो गया है और बहुत जल्दी ये टोकनाइज्ड डिजिटल एसेट्स अवेलेबल होंगे। डिजिटल एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और ये डिजिटल एसेट्स जो हैं वो टोकन्स की शक्ल में, टोकनाइजेशन की शक्ल में जब आएंगे तो ये क्रिप्टो में डील होंगे। टी बिल्स की मार्च से मई तक 7 नीलामियां, कैलेंडर जारी। हुकूमत का अगले 3 माह में 3200 अरब के टी बिल्स की नीलामी का हदफ। हुकूमत का हदफ टी बिल्स के जरिए लिए गए 602 अरब का